Hello all and welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu editorial. Okay, and on the request of the students, we are covering some important vocabulary that helps you in upcoming exams. Whatever the exams you write, CGL, CHSL, bank exams you write, how to tackle this vocabulary. On that basic, we are doing some match the following based questions. That main intention is to develop our vocabulary based knowledge. Okay, let's go with that. Today's vocabulary, and we are discussing this editorial today, Valley and the Hills, that is on peace, especially in Jammu and Kashmir. What sort of things we have seen recently? Article 3, abrogation of Article 370, nullification of Article 370, cancellation of Article 370, we have seen many times in the news. So regarding that, we have the editorial today. We discuss this, okay, with all word to word, with all the clarity. And you see today's session is this. We are discussing today, this is the session. We are calling match the following. The heading I am writing here, matching based questions. Okay, now we are discussing this today. Match the following based questions. Right. See, we discussed many points. Here we have the 1, 2, 3 up to 10, and here we have up to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Right. We are going to discuss these. And the first word you can see here, we have been given the word notorious. The word is given here, notorious. We call that word generally notorious criminal. Osama bin Laden is a notorious criminal. We discuss like that. So generally we say like that, notorious. And even some students asked in some sessions like how to find out this parts of speech. We have some set of logics, okay? I write that for you today. Any word is ending with suffixes. Man దీన్ని జనరల్గా సఫిక్సెస్ అంటాం. TION, all right, SION, CION, all right, NES, okay, ment, అదేవిధంగా యాన్స్, ఓకే, ఇస్ట్, ఓకే, ఇజం. సి జనరల్గా ఇటీ వచ్చిందా, ఈటీ, ITY, ఇటీ. జనరల్గా ఏదైనా ఒక పదము వీటితోని సఫిక్స్ కనుక ఎండ్ అవుతే దాన్ని ఏమని చెప్తాం? ఎస్, వి కాల్ దట్ ఈస్ నౌన్. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి మీరు. ఏ పదమైనా సరే ఇంగ్లీష్లో ఇట్లా TION, SION, CION, నెస్, మెంట్, యాన్స్, ఇస్ట్, ఇజం, ఇంకా ఈ పదాలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ఇస్ట్ అంటే నేను చెప్పడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఇస్ట్ మీన్స్ అ పర్సన్ రిలేటెడ్ వర్డ్. ఇస్ట్ మీన్స్ అ పర్సన్. వాట్ అబౌట్ ఇజం? ఇజం జనరల్లీ వి రిఫర్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఇజం అనే పదాన్ని కూడా రాసుకుంటాం. సో ఇట్లా ఇస్ట్ అయినా ఈటీ, యాన్స్, మెంట్, ఇగో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా సఫిక్సెస్ అని చెప్పాలి. ఇది లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఈ మ్యాక్సిమం ఈ పదాల్లోనే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక రెండు పదాలు రాస్తా చూడండి ఇక్కడ. ATE, ఎయిట్, అదేవిధంగా IFI, ఇఫీ, అదేవిధంగా THEN అయినా ఇక దెన్. వీటితో ఎండ్ అయితే వీటిని మనం వర్బ్ ఫామ్గా తీసుకుంటాం. విచ్ ఫామ్ ఇస్ దిస్? వర్బ్ ఫామ్గా తీసుకుంటాం. సో ఇవి రెండు ఫిక్స్ చేసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ మే రైట్ డౌన్ ఇన్ ద నోట్స్. దీస్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ ఇన్ టాక్లింగ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ all these words clearly. And the next point we are going to do, you see that OUS, us, అదేవిధంగా అల్, ఫుల్, ఇక్, ఇకల్, ఐన్, అదేవిధంగా యాంట్, ఈఎన్టి, ఏంటి, అదేవిధంగా ఏబుల్. చూడండి, ఏబుల్. See, generally we call these, yes, we call these are called adjectives. జనరల్ సఫిక్సెస్ ఇవి. ఇంకేమైనా ఉంటే ఒకటి రెండు ఉండొచ్చు, బట్ మేజర్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఇది ఫిక్స్ అయిపోండి. సి జనరల్ ఫిలాసఫీ మీకు తెలుసు. అడ్జెక్టివ్కి కనుక మనం LY యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఎస్, యు నో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్వర్బ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేర్చుకుంటాం. అడ్వర్బ్ మైనస్ LY బికమ్స్ వాట్? అడ్జెక్టివ్. సో కాబట్టి కొత్తగా నేను ఏం రాయను. ఈ అడ్జెక్టివ్స్ అన్నిటికీ కూడా జస్ట్ ఐ అప్లై ద వర్డ్ LY. ఓకే, అప్లై చేయండి. ఇగో చూడండి,
అజ్ అన్నాము, ఎల్ఓ యాడ్ చేయండి, ఎస్ ఇట్ కమ్స్ అజ్లీ. చూడండి సెకండ్ వర్డ్ ఎల్లీ, చూడండి థర్డ్ వర్డ్ ఫుల్లీ. ఆల్ రైట్, ఈక్వల్లీ, హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఈక్వల్లీ. అదేవిధంగా ఏంది యాంట్ కదా, ఏఎన్టీ ఆర్ ఈఎన్టీ, ఎస్ ఐఎన్టీఎల్వై ఇంట్లీ. అదేవిధంగా యాంట్లీ, ఏఎన్టీఎల్వై యాంట్లీ. అదేవిధంగా ఈఎన్టీఎల్వై ఎంట్లీ. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఏబ్లీ. See these words. All are just, I did what? Ly to the adjectives. All just have become what here? We are calling, these are all called adverbs గా మనం చెప్తాం. చూడండి 4 పదాలు రాసినాం. మొత్తం మనకి ఇంగ్లీష్లో 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటే అందులో 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఐ టోల్ యూ ఆల్రెడీ, జస్ట్ నౌన్ ఫ్యామిలీలో నౌన్ అడ్జెక్టివ్ కమ్స్ టుగెదర్. చూడండి ఇక్కడ. అదేవిధంగా వర్బ్ ఫ్యామిలీలో వర్బ్ అడ్వర్బ్, దట్స్ ఆల్. ఈ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కేవలము 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మాత్రమే, అంటే ఈ 4 భాషా భాగాలు మాత్రమే వాటి యొక్క రూపాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇవి మీకు వివిధ రకాలుగా రావచ్చు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో, సినోనిమ్స్లో, యాంటోనిమ్స్లో. అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాల్లో గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. మీకు వర్బ్ ఇవ్వకుండా ఏదో అబ్జెక్టివ్ ఇస్తాడు, నా వీ వాంట్ ద వర్బ్ దేర్. సో ఇవి మీరు బలంగా ఉంటే ఈ పదాలు ఎట్లా తికమకిచ్చినా కూడా యూ కెన్ హ్యాండిల్ దెమ్ వెల్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇచ్చినటువంటి పదాలు ఒకసారి చూస్తే ప్రతి ఒక్క పదం ఒక సఫిక్స్ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ నటోరియస్, ఇగో చూడండి ఇది అడ్జెక్టివ్ అజ్. ఇగో కన్సమ్మేట్ ఏట్ అన్నాడు వర్బ్. ఇగో ఇంకొరిజిబుల్ ఏబుల్ అన్నాడు అడ్జెక్టివ్. ఇన్వర్టరేజ్, కొన్నిసార్లు దీన్ని అడ్జెక్టివ్ వాడతాం, వర్బ్ కూడా వాడతాం, వర్బ్. చూడండి కాంజెనిటల్ అల్ అడ్జెక్టివ్. క్రానిక్ ఇక్ ఇగో ఇంతకుముందు రాసినాం అడ్జెక్టివ్. చూడండి పాథోలజికల్ అల్ అడ్జెక్టివ్. అన్కాన్షనబుల్ ఏబుల్ అడ్జెక్టివ్. ఇగో ఇది కూడా అయితే సఫిక్స్ ఏం లేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. గ్లిబ్ సమ్ టైమ్స్ వి టేక్ నౌన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్జెక్టివ్ ఆల్సో. అండ్ చూడండి ఇక్కడ అజ్ ఇస్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్. చూడండి ప్రతి ఒక్క పదంలో కూడా సఫిక్స్ ఉందా లేదా, సో దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని అడ్జెక్టివా అడ్వర్బ్. ఇప్పుడు చూడండి అన్నిటికీ ఎల్వై యాడ్ చేద్దాం. చూడండి నటోరియస్లీ అయినా కాన్సమ్మేట్కి ఇది వర్బ్ కదా, ఎల్వై యాడ్ చేయలేం దాన్ని. కాన్సమ్మేటెడ్ అని తీసుకుంటాం. చూడండి ఇంకారిజిబిల్లీ ఎల్వై, ఇగో ఇది కూడా వర్బ్. కాంజెనిటల్లీ ఎల్వై, క్రానికల్లీ ఎల్వై, హేమా పాథోలజికల్లీ ఎల్వై, హేమా అన్కాన్షనబుల్లీ ఎల్వై. దీన్ని మనం రాయాలి ఎగ్రేజియస్లీ, చూడండి ఎల్వై. ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ హ్యాస్ బికమ్ వాట్? హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎవ్రీ వర్డ్ హ్యాస్ కన్వర్టెడ్ టు అడ్వర్బ్స్. అదే దానికి తగ్గట్టుగా మీరు టీఐఓని యాడ్ చేసుకుంటే అది అడ్జెక్టివ్ లాగా మారిపోద్ది. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క పదాన్ని కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని గుర్తించాలి. ఇప్పుడు సఫిక్స్ పక్కన పడేయండి. వాట్ ఈస్ ద రూట్ ఇన్ దిస్? నట్, ఎన్ఓటి, నాట్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ద వర్డ్ నాట్? నాట్ అంటే అర్థం ఏంటి మనం రాద్దాం దాని మీద పదాలు, ఓకేనా? లెట్ us take here only. See the word నేను నాట్ రాస్తాను ఇక్కడ. ఎన్ఓటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి ఇంగ్లీష్లో అంటే విచ్ మీన్స్ టు నో, తెలుసుకోవడం. విచ్ మీన్స్ టు నో అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో, ఓకేనా? రేపొద్దున మీకు కన్నోటేషన్, అనోటేషన్, డినోటేషన్, నోటోరియస్, నోటిఫై, నోటీస్. చూడండి ఈ పదాలు వస్తున్నాయి. మనం అంటాం కదా జనరల్గా నోటీస్ పంపించారంట కదా, అంటే తెలియజేయడం అన్నట్టు. నోటీస్ అంటే నౌను. అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ నోటిఫై చేశారా వాళ్ళకి అంటా ఉంటాం. ఇఫీ అంటే వర్బు, ఐజ్ అంటే నౌను. ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, ఏనా? ఇట్లా పదాలు ఉంటాయి, మీరు చూసే ఉంటారు. యానోటేషన్, కాన్నోటేషన్, అదేవిధంగా డినోటేషన్, అయినా నోటరీ అంటాం. చూసారా మీరు, నోటరీ తయారు చేశారా అని చెప్తా ఉంటాం. నోటరీ అంటే ఏంటి? తెలియజేయడం. ఆ జడ్జికి, ఆ యొక్క బ్యాంక్ ఆఫీసర్కి తెలియజేయడం, నోటరీ పంపించడం, నోటరీ తయారు చేసుకోవడం. సో ఇట్లా నాట్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. అండ్ నోటీస్ వచ్చిందంట అంటే తెలియజేయడం అందరికీ. రేపు స్కూల్ లేదు, కాలేజ్ లేదని చెప్పడాన్ని నోటీస్ పంపించడం అన్నట్టు. సో వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడం ఇండైరెక్ట్గా. సో దట్ ఈస్ యూఆర్ కాలింగ్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నాట్ మీన్స్ దట్ నోస్ టు ఎవ్రీబడి. సో ఇదే పదాన్ని మనకి ఇక్కడ వాడింది. ఇక చూడండి నటోరియస్ అన్నాడు అంటే ఇందులో ఉన్న రూట్ ఏంటి? నాట్ కదా. సో నటోరియస్ అనే పదంలో ఉన్న పదం ఏంటి అంటే నాట్ ఈస్ ద రూట్. సో దీని యొక్క అర్థం మనకు తెలవాలి. నాట్ మీన్స్ వాట్? విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. తెలియజెప్పడాన్ని ఏమంటారు? నాట్. అది మనం నోటీస్ చేయాలి. ఇక అది అజ్ అంటే అడ్జెక్టివ్, దాన్ని ముట్టుకోవద్దు. సో అందరికీ తెలిసి అంటే నో అనే పదం ఎక్కడ ఉంటుందో అదే మన యొక్క మ్యాచింగ్ అనేది రావాలి. మరి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో నో, KNOW, నో అనే పదం ఎక్కడ ఉంది అది తీసుకోవాలి.
చూడండి ఇక్కడ బియాండ్ రీఫార్మ్, కంటిన్యూయింగ్, డిసీజ్డ్, ఫ్రమ్ లాంగ్ స్టాండింగ్, హ్యాబిట్, సస్పీషియస్లీ స్మూత్, XYZ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నోన్ అనే పదం ఎక్కడుంది అంటే మీరు చూసుకోవచ్చు చాలా క్లియర్గా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హెచ్. సో ఐ కెన్ మ్యాచ్ ద వర్డ్ టు హెచ్. వెరీ సింపుల్ కదా. నటోరియస్ అనే పదం దేనికి మ్యాచ్? అన్ఫేవరబ్లీ నోన్, నాట్ ఫేవరబ్లీ, నాట్ పాజిటివ్లీ, నెగిటివ్లీ నోన్ టు ఎవ్రీబడి. ఒసామా బిన్ లాడెన్ అంటే ఆయన పాజిటివ్గా అందరికీ తెలిసిన వాడు కాదు, కాస్త నెగిటివ్గా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. అంటే ఈ పదాన్ని, నటోరియస్ అనే పదాన్ని నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడతాం. మరి పాజిటివ్లో వాడే పదం ఏంటి అంటే ఫేమస్ పర్సన్, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో కాబట్టి ఈ పదాన్ని మనం దీనికి మ్యాచ్ చేసినాం. చూసుకోండి, నటోరియస్ అనే పదం దేనికి మ్యాచ్ చేసాం? అన్ఫేవరబ్లీ నో, కాస్త నెగిటివ్లీ నోన్ టు ఎవ్రీబడి, నాట్ ద పాజిటివ్లీ. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు నోటీస్. క్లియర్? సో కాబట్టి వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ హెచ్. సో లైక్ దిస్. సో కాబట్టి ఇవాళ మీకు చెప్పాల్సిన పదం ఏంటి? నాట్ అనే పదం ఎక్కడ కనబడ్డా కూడా విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్, అక్నాలెడ్జింగ్ సంథింగ్, తెలియచెప్పడం, తెలియచేయడం, నోటీస్ పంపించడం, నోటిఫై చేయడం. సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్? And the next point, here we can take point number 2, consummate. మీరు చూసే ఉంటారు ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. మెనీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి దీనిలో ఉన్నటువంటి రూట్ వర్డ్ మనం బయటికి లాగుదాం. ఇక్కడ చూడండి, కాన్సమ్మేట్ మీన్స్, ఇక్కడ వివిధ పదాలు ఇచ్చాడు. ఇక చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఈ పదాన్ని చూసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫిక్స్ కాన్, వాట్ ఈస్ ద రూట్ సమ్, SUM, సమ్. అది మీరు గమనించండి. మనం అంటాంగా సమ్మరీ అంటాం కదా, సమ్మరీ. ఇప్పుడు చూడండి, సమ్మిట్, ఇలా చాలా పదాల్లో రాస్తాం. సమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విచ్ ఈస్ సంథింగ్ ఫైనల్లీ, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ అకాంప్లిష్డ్, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ పర్ఫెక్టెడ్, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ కంప్లీటెడ్ టాస్క్. వి యూజ్ ద వర్డ్ కాన్సమ్మేటెడ్ వర్క్, అంటే పూర్తయినటువంటి పని, పూర్తయినటువంటి టాస్క్. సో పూర్తయింది అని చెప్పాలి. సో మరి ఆ పదం ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఇందులో అని మనం తీసుకుంటే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫినిష్డ్ అనే పదంలో ఇచ్చాడు. కాబట్టి నేను సెకండ్ని దేనికి మ్యాచ్ చేయాలి అంటే, ఎస్ ఐ మ్యాచ్ ద సెకండ్ వన్ టు జేకి మనం మ్యాచ్ చేయాలి. దిస్ ద క్లారిటీ. సో కాబట్టి కన్సమ్మేటెడ్ వర్క్ అంటే ఫినిష్డ్ వర్క్, పర్ఫెక్ట్ వర్క్, ఆర్టిస్టిక్ వర్క్, అంటే పూర్తిగా దాన్ని ఒక కలోపేతంగా పూర్తి చేయబడినటువంటి ఒక టాస్క్. వీ కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాన్సమ్మేట్, అంటే ఫినిష్డ్ వర్క్, పర్ఫెక్ట్ టాస్క్. వి రైట్ లైక్ దాట్. సో క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకారిజిబుల్. ఇందులో చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ బయటికి రూట్ లాగాలి. కర్ మీరు వినే ఉంటారు. సో వాట్ ఇస్ ద సఫిక్స్? ఎలిజిబుల్, మనం అంటాంగా ఏబుల్, ఏబుల్. ఇక్కడ చూడండి, కర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ పదాన్ని మనం బయటికి లాగా ఏం రాస్తాం సార్? ఇక్కడ కర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్, CORRECT, కరెక్ట్. చూడండి, కరిజిబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏబుల్? ఏబుల్ మీన్స్ కెపాసిటీ. మనం ఎలిజిబుల్ అంటాం, దట్ యూ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు డూ సంథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలిజిబుల్. ద సేమ్ వర్డ్ ఈస్ హియర్, ఇంకరిజిబుల్. కరిజిబుల్ మీన్స్ దట్ యూ కెన్ కరెక్ట్, దట్ యూ కెన్ సెట్ రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్గా చూడండి, రెండు పదాలను కలిపి రాస్తూ ఉంటప్పుడు మనం జనరల్గా చాలా పదాలు వాడుతూ ఉంటాం కదా మార్కెట్లో. సో కరెక్ట్ చేయగలిగిన దాన్ని ఏమంటారు? ద ఎబిలిటీ టు డూ కరెక్ట్లీ, the ability to do something correct, the ability to do something in a correct manner is called corrigible. Your correct plus eligible కలపండి, corrigible అయిపోయింది. That's it. సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ఎబిలిటీ ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక అద్దం పగిలిపోయింది, మనం దాన్ని సెట్ చేయగలమా? అది పగిలిపోయింది, అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ కొత్తగా కొనుక్కోవాల్సిందే. దాన్ని ఎంత అతకబెట్టి ఇట్లా అట్లా చేసినా కూడా అది సెట్ కాదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంకరిజిబుల్. ఇప్పుడు ఏదో ఇంకేదైనా విషయాలు జనరల్గా ఒక పెన్సిల్తో రాసేటప్పుడు ఏదైనా తప్పు పోయింది, మనం దాన్ని వీ కెన్ ఎరేజ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ అగైన్. ఎస్ అనో? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కరిజిబుల్. అదే పెన్నుతో రాస్తే యూ కెనాట్ కరెక్ట్ ఇట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంకరిజిబుల్. అంటే దట్ యూ కెనాట్ మేకింగ్ ఇన్ టు ద రైట్ ఫార్మ్ ఆర్ రైట్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గాన్ మిస్టేక్. సో ఇలాంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. ఇంకరిజిబుల్ అంటే అనేబుల్ టు కరెక్ట్, అంటే దట్ ఈస్ బియాండ్ ద రిఫార్మేషన్, దట్ ఈస్ బియాండ్ ద కరెక్షన్. వేర్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆప్షన్ ఏ. సో ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం. చూసారా, ఇంకరిజిబుల్కి సినోనిమ్ ఏంటి అంటే బియాండ్ ద రిఫార్మేషన్, బియాండ్ ద కరెక్షన్. యూ కెనాట్ కరెక్ట్ ఇట్. ఇంకరిజిబుల్, మిస్టేక్, షీ మేడ్, క్లోజ్.
సో నెక్స్ట్ ఇన్వర్టరేట్, ఇది చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అయితే ఇది కొన్ని సందర్భాల్లో లాంగ్ టైం అని కూడా వాడతాం. కాబట్టి ఇది ఈ పదాన్ని ఎట్లా రాస్తారంటే కొంచెం హ్యాబిట్ అనే పదంలో రాయాలి. హ్యాబిట్ అంటాం కదా మన అలవాటు. అండ్ ఇన్వర్టరేట్ డ్రంకర్డ్ అంటే ఒక తాగుబోతు, అంటే ఎంతో అంటే తాగుడుకు బానిసైనటువంటి వ్యక్తి. అట్లాంటి సందర్భంలో హీఈస్ అన్ ఇన్వర్టరేట్ డ్రంకర్డ్. అంటే డ్రంకర్డ్ అంటే తాగుబోతు అన్నట్టు, అంటే తాగుడుకు బానిసయ్యాడు, తాగుడుకు అలవాటు అయ్యాడు. సో వీ కెన్ సే ద వర్డ్ హీఈస్ అన్ ఇన్వర్టరేట్ డ్రంకర్డ్. కొంచెం ఇది లాంగ్ స్టాండింగ్గా అలవాటు అయినటువంటి వాటికి ఈ పదం రాస్తాం. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని కాస్త డిసీజ్ కూడా వాడతారు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వర్టరేట్ డిసీజ్, అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ డిసీజ్, ఇట్లా కూడా వాడతారు. బట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు ద వర్డ్ హ్యాబిట్. ఇది అడ్జెక్టివ్గా తీసుకుంటాం, వర్బ్గా కూడా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇన్వర్టరేట్ డ్రంకర్డ్ అన్నప్పుడు అది అడ్జెక్టివ్గా మారిపోతుంది. డ్రంకర్డ్ అంటే నౌన్, ఇన్వర్టరేట్ అంటే అడ్జెక్టివ్, అలా తీసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఇన్వర్టరేట్ డ్రంకర్డ్ అని తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఏంది ఇక్కడ అంటే హ్యాబిట్ అని చెప్పాలి. ఎక్కడుంది ఆ హ్యాబిట్ అనేది? కంటిన్యూయింగ్ ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, రికరింగ్ అన్నాడు, నో. ఇన్వర్టరేట్ బియాండ్ రీఫార్మ్ అయిపోయింది, డిసీజ్డ్ రాదు. ఫ్రమ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ హ్యాబిట్. సో కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్? ఎస్, ఇది డైరెక్ట్గా డీకే మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి సస్పీషియస్లీ స్మూత్ కాదు, విదౌట్ కన్సైన్స్ ఆర్ స్క్రూపుల్స్, నో. అవుట్ స్టాండింగ్లీ బ్యాడ్ ఆర్ విషియస్, నో. సో అన్ఫేవరబుల్ అయిపోయింది, ఫ్రమ్ బర్త్, నో. సో కాబట్టి ఒకటే మిగిలిపోయింది, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మనం ఆన్సర్ ఇచ్చేయాల్సిందే. దట్ క్వశ్చన్ మ్యాచెస్ టు ఆప్షన్ డి. సో కాబట్టి 4D అని చెప్పాలి. ఇన్వర్టరేట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ స్టాండింగ్ హ్యాబిట్, ఎంతో కాలంగా అలవాటుగా మారిపోవడం దానికి. ఇట్లా కొంచెం నెగిటివ్ హ్యాబిట్స్ ఇట్లా. ఓకే, సో క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ 5 తీసుకుంటే ఇక్కడ కాన్జెనిటల్ అన్నాడు. అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి వర్డ్ మనం తీసుకుంటే జెన్ అనే పదం బయటికి లాగుతాం. జెన్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్ అంటే దిస్ వర్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద వర్డ్ బర్త్, పుట్టుకకు సంబంధించింది. మనం అంటాం కదా జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, జెనిటాల్ ఇష్యూస్, లైక్ జీనియాలజీ, జనరేషన్, ఇట్లా మనం ప్రొజెనీ అని ఒక పదం ఉంటుంది మార్కెట్లో. అంటే సంతతి, అంటే వారి సంతతి, వారి యొక్క తాత ముత్తాతలకు సంబంధించిందని ప్రొజెనీ అంటే సంతతి, భారత సంతతి, ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ సంతతి, కెనడా సంతతి అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దాట్. ప్రొజెనీ అంటే పుట్టుకకు సంబంధించింది ఆ పదం కూడా. అక్కడ కూడా జెన్ అంటే పుట్టుకకు సంబంధించింది. సో ఇక్కడ కూడా అదే పదం వాడాడు, కాన్జెనిటల్ అంటే ఇప్పుడు బై బర్త్ అని చెప్పాలి. కాన్ అంటే టుగెదర్, జెన్ అంటే పుట్టుక. సో బై బర్త్ అట్లా రావడాన్ని ఏమంటారంటే కాన్జెనిటల్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం, అంటే పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి అంధత్వం, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో అది పుట్టుకకు బర్త్కు సంబంధించినటువంటి పదం. ఇచ్చిన వాటిలో బర్త్ అనే పదం ఎక్కడ రాశాడు ఒకసారి చూడండి. రైట్, ఇగో ఫ్రమ్ బర్త్ చూడండి, ఇక్కడ ఐలో ఉంది. సో కాబట్టి 5th క్వశ్చన్ గోస్ టు దేనికి ఇవ్వాలి మనం? ఆప్షన్ ఐకి ఇవ్వాలి. సో దిస్ ద లాజిక్. చూడండి ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇది వ్యాధులకు సంబంధించింది, ఇదేమో అలవాట్లకు సంబంధించింది. ఈ 4th and 6th నియర్ బై వర్డ్స్ మనం జనరల్గా క్రానిక్ డిసీజెస్ అని వాడుతూ ఉంటాం, అంటే దీర్ఘకాల రోగాలు అని చెప్తా ఉంటాం కదా, అట్లా. ఇక్కడ ఇందులో కూడా ఒక రూట్ వర్డ్ ఉందండి. సఫిక్స్ చూడండి, ఇక్ కదా. వాట్ ఈస్ అ రూట్? క్రాన్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రాన్? విచ్ మీన్స్ లైక్ టైం, సమయానికి సంబంధించింది. దీని మీద కూడా చాలా పదాలు ఉంటాయి మార్కెట్లో. మనము క్రానిక్ డిసీజెస్, మనం సింక్రనస్ అంటాం చూడండి, సింక్రనస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిన్? ఎస్, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సిన్, రైట్? ఇంగ్లీష్లో 3 పదాలు ఉంటాయి ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ప్రిఫిక్స్ లాగా మనం వాడుకుంటాం. ఎల్ఎంఎన్ కదా, ఇట్లా రాద్దాం. సిల్, అదేవిధంగా సిమ్, అదేవిధంగా సిన్. ఎల్ఎంఎన్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, SYN. ఈ 3 అర్థాలు ఒకటే. అంటే ఏం మీనింగ్ వస్తుంది అంటే సేమ్ అనే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది, సిమిలర్లీ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. జనరల్ ఇంగ్లీష్లో మనం సిల్లాజిజం అంటాం, అంటే ఒకే రకమైనటువంటి పదాలపైన ప్రయోగం చేయడం, అట్లా. సిల్లాజిజం, సిమ్మెట్రీ, ఒకేలాగా ఉండడం, సినానిమ్స్, ఒకేలాగా ఉన్నటువంటి పదాలు. చూడండి ఎలెమెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్లా వాటితోని ప్రిఫిక్స్ అయినటువంటి ఏ పదాలైనా సంథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద వర్డ్ సేమ్ అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏమంటున్నా? సింక్రనస్ అంటున్నా, అంటే బార్న్ ఎట్ ద సేమ్ టైం పీరియడ్, కాంటెంపరీ పీపుల్ అంటాం. హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇస్ కాల్డ్ సింక్రనస్. దానికి అపోజిట్ ఏసింక్రోనస్, నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఇలా చాలా పదాలు మనకు
క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటాం, క్రానికల్ మనం డెక్కన్ క్రానికల్ అంటాం, అంటే డెక్కన్ టైమ్స్ అన్నట్టు. ఇలా క్రాన్ అనే పదం ఇప్పుడు ఏదో క్రొనాలజీ అనే పదం వాడుతూ ఉంటాం, అంటే ద ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్, అది కూడా టైంకి సంబంధించింది, దట్స్ కాల్డ్ క్రొనాలజీ. ఇట్లా క్రాన్ అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోండి, విచ్ మీన్స్ టైం. అయితే దీనికి దగ్గర పదం మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది మార్కెట్లో, CHROM అంటాడు. ఇది క్రోమాలజీ. క్రోమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కలర్. ఇగో ఇది మనం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. క్రోమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కలర్. క్రోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? టైం. క్రోనాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఎ టైం పీరియడ్ ఇస్ కాల్డ్ క్రోనాలజీ. మరి క్రోమాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ కలర్స్. చూడండి దగ్గరగా ఉన్నది, MN, దట్స్ ఇట్. MN, దట్స్ ఇట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ క్రానిక్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్ టైమ్ పీరియడ్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిసీజెస్ అని చెప్పాలి. సో మరి ఆ పదం ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు బిలో ఉంది. సో కాబట్టి నేను 6th దేనికి మ్యాచ్ చేయాలి? ఎస్, ఐ మ్యాచ్ టు ద కాలమ్ బి. ఇలా మనం తీసుకుంటాం. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ పాథాలజికల్ అన్నాడు. ఇక్కడ చూడండి సఫిక్స్ అల్, ఒలజీ అంటే స్టడీ. ఇక పద్ అన్నాడు. చూడండి పద్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీలింగ్ అండి. పద్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫీలింగ్. మనకి చాలా పదాలు మార్కెట్లో ఉంటాయి, మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి ఈ పదం మీరే ఉంటారు. సింపతి అనే పదం వినే ఉంటారు మీరు. సింపతి, ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకేనా? సింపతి, ఎంపతి, యాంటైపతి, అపతి, పాథాలజికల్, పాథాలజీ, పెరిపాథటిక్, ఇలా పద్దు మీద చాలా పదం. ఇప్పుడు మనం స్టడీ ఆఫ్, ఇప్పుడు పాథాలజీ అంటే ఏంది? స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్ కదా. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిసీజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఫీలింగ్స్. మనం హెడేక్ అంటాం, వాట్స్ హెడేక్? ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్. స్టమక్ ఏక్ అంటాం, వాట్స్ ఎ స్టమక్ ఏక్? ఇట్స్ ఎ ఫీలింగ్. అంటే స్టమక్ ఏక్ ఎందుకు వస్తుంది అని స్టడీ చేయడాన్ని పాథాలజీ. దట్స్ ఆల్. ద స్టడీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిసీజెస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పాథాలజీ. ఇక్కడ పాథాలజికల్ అన్నాడు, ఇది అడ్జెక్టివ్ యాక్చువల్గా. పాథాలజీ అంటే నౌన్, పాథాలజికల్ అంటే అడ్జెక్టివ్, రెండు ఒకటే. సంథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డిసీజెస్, ద స్టడీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇట్స్ కాల్డ్ పాథాలజీ. సో ఆ పదం గురించి మీకు ఇంకా క్లారిటీ ఇస్తాను, దానికి మంచి క్లారిటీ ఉంది, ప్లీజ్ వెయిట్. సో పాథాలజికల్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు డిసీజ్ అని చెప్పాలి. ఎక్కడ ఉంది మరి ఆ పదము అని మనం తీసుకుంటే, ఇగో ఇక్కడ ఉంది, సిలో ఉంది. కాబట్టి నేను 7th క్వశ్చన్కి ఏం మ్యాచ్ చేయొచ్చు? సి మ్యాచ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ సి. యా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి? పాథాలజికల్ అంటే సంథింగ్ డిసీజ్డ్, కాస్త వ్యాధిగ్రస్తమైనటువంటిది అని చెప్తున్నాడు. ఇలా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పదం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి అన్కాన్షియస్. అన్ అంటే నెగిటివ్ సెన్స్ కదా, ప్రిఫిక్స్ అన్ వస్తే నో అని మీనింగ్ వస్తుంది, నాట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సఫిక్స్ చూడండి, ఎబుల్ అన్నాడు. ఎబుల్ ఈస్ ద సఫిక్స్. ఎబుల్ మీన్స్ కెపాసిటీ, ద థింగ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు డూ సమ్ థింగ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎబిలిటీ. మరి ఇక్కడ చూడండి అన్కాన్షియనబుల్ అన్నాడు. కాన్ అంటే టుగెదర్, సై అంటే, ఇది కూడా చెప్తాను నేను, ఇది ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సై మీన్స్ టు నో సంథింగ్, ఇది కూడా సేమ్ మీనింగ్ అండి. దీని మీద కూడా పదాలు ఉన్నాయి, ఒక 2 నిమిషాలు దీని మీద కూడా మనం వర్కౌట్ చేస్తాం ఇప్పుడు, ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ సీ. సై అనే మీనింగ్ని మీరు ఏం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి? విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. మన సైంటిస్టు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కాన్ సైన్స్, ప్రీ సైన్స్, ప్రో సైన్స్ అయినా సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ, ఇలా సై 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 అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా కూడా విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. మనం అంటాం వాడు కాన్షియస్లోనే ఉన్నాడా అంటాం, అంటే తెలుస్తుందా అతను ఏం చేస్తున్నాడో, దట్స్ కాల్డ్ కాన్షియస్నెస్. సో లైక్ దిస్ వి చెక్. ఇప్పుడు అన్కాన్షియనబుల్ అన్నాడు కదా, మరి అనేబుల్ టు నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్, అంటే స్పృహలో లేడు, అంతరాత్మ పనిచేయట్లేదు, దట్స్ కాల్డ్ అన్కాన్షియనబుల్. అంటే నాట్ ఏబుల్ టు నో, అతను ఏం చేస్తున్నాడో అతనికి తెలియట్లేదు. సో వేర్ వీ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్? అన్కాన్షియనబుల్ అన్నాడు కదా, సో వేర్ వీ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, విదౌట్ కాన్సైన్స్ ఆర్ స్క్రూపులస్. స్క్రూపులస్ అంటే ఏంది? సస్పీషియస్, డౌట్ఫుల్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు 8th నేను దేనికి మ్యాచ్ చేయాలి? ఎఫ్కు మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఐఎమ్ మ్యాచింగ్ టు ద లెటర్ ఎఫ్. ఇట్స్ క్లియర్. నెక్స్ట్ మనం అంటాం కదా గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాబ్ అంటాం. చూడండి ఆ గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాబ్ అన్న గ్లిబ్ అన్న ఒకటే. ఆ యొక్క ఏమంటాం, ఆ ఫ్లూయెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లిబ్. ఆ సింప్లిసిటీ ఇన్ స్పీకింగ్, ఆ సరళత, మాట్లాడడం కూడా ఒక రకమైన ఆర్ట్ కదా, అందరూ మాట్లాడలేరు. సో అలా ఈజీగా మాట్లాడడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గ్లిబ్నెస్ అంటాం. సో సస్పీషియస్లీ స్మూత్ అని చెప్పాలి, ఆ స్మూత్ ఇన్ టాకింగ్ అని చెప్పాలి. సో 9th క్వశ్చన్ మ్యాచెస్ టు విచ్ ఆప్షన్? ఎస్, దిస్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు ఆప్షన్ ఈ అని చెప్పాలి ఈ విధంగా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద వే వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్.
క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్రేజియస్, ఇగో ఈ పదం గురించి కూడా నేను చెప్తాను. ఇక్కడ సఫిక్స్ చూడండి, అజ్ అంటే ఏంది, అడ్జెక్టివ్. ఇక్కడ రూట్ చూడండి, ఈ స్పెల్లింగ్ తప్పేది, ఈజీఆర్ఈ, ఇంకో జీ మిస్ అయింది ఇక్కడ. ఈజీఆర్ఈ, గ్రెజ్ అని చెప్తా ఉంటాం. గ్రెజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విచ్ మీన్స్ లైక్ గ్రూప్ అని చెప్తా ఉంటాం. గ్రెజ్ మీన్స్ గ్రూప్. ఎగ్రేజియస్లీ బ్యాడ్ అంటాం, అంత వరస్ట్ అన్నట్టుగా. దట్స్ కాల్డ్ ఎగ్రేజియస్లీ బ్యాడ్ అన్న ఒక సెన్స్ మనం వాడుతూ ఉంటాం. సో ఆ బ్యాడ్నెస్ చెప్పేటువంటి పదం ఎక్కడ ఉంది చూడండి, అవుట్ స్టాండింగ్లీ బ్యాడ్ ఆర్ విషియస్. విషియస్ అంటే విషపూరితమైనటువంటి, వెరీ ఈవిల్ థాట్ అన్న ఒక సెన్స్లో మనం రాస్తాం. సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు ద లెటర్ జీ. సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద వర్డ్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకున్న పదాలు రెండు మినిట్ గురించి మాట్లాడతాను చూడండి. ఫటాఫట్ వి డిస్కస్ 2 to 3 ఐటమ్స్. ఓకేనా? నౌ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆ పత్తు గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఎగిరిపోతాయి, ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ టర్న్ ద పేజ్ దిస్ ఆల్ విల్ గో. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ క్లియర్. సో యూ మే టేక్ ది స్క్రీన్ షాట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ దాట్ పర్టికులర్ సింపతి అనే పదం నుంచి మనం పదాలు బయటికి లాగుదాం. ఓకేనా? రైట్. నౌ ఇప్పుడు చూడండి, నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, పద్దు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీలింగ్. ఫస్ట్ రాద్దాం అది మనం. పద్దు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పద్దు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫీలింగ్. ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ కలిగి ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే పద్. ఇప్పుడు ఈ పదానికి చూడండి, నేనేం రాస్తున్నాను, సింపతి అంటున్నాను. సిమ్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాము మనము, సేమ్. అంటే వాళ్ళు ఏదైతే ఫీలింగ్ కలిగి ఉన్నారో నేను కూడా, అంటే వాళ్ళు కాస్త బాధలో ఉంటే నేను కూడా బాధగానే ఉండాలి. దట్స్ కాల్డ్ షోయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సింపతి. జాలి చూపిస్తున్న వారి పైన. దట్స్ కాల్డ్ సింపతి తెలుగులో. సేమ్ ఫీలింగ్, వాళ్ళు బాధలో ఉన్నారు, నేను బాధలో ఉన్నా, దట్స్ కాల్డ్ సింపతి, సేమ్ ఫీలింగ్. మరి అసలు బాధే లేకపోవడాన్ని అపతి. వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్? అపతి. ఆ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నో. ఆ మీన్స్ వాట్? నో. నో ఫీలింగ్ ఎట్ ఆల్. అసలు అపాథటిక్ ఫెల్లో, నాన్ చాలెంట్ ఫెల్లో, అంటే అసలు ఫీలింగ్సే ఉండవు. సింపతి అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్, బట్ అపతి మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో ఫీలింగ్ ఎట్ ఆల్. వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఈస్ అపాథటిక్ ఫెల్లో. ఫీలింగ్సే ఉండవు అట్లా. సో ఇప్పుడు సింపతి అంటే దీనికి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ పదం ఏంటంటే ఎంపాథటిక్. దాన్ని ఏమంటామంటే ఎం అంటామండి. ఎం అంటే మీనింగ్ ఎక్కడైనా కూడా దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే మోర్ దాన్, కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పడాన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్లో ఎంపతి అంటాం. ఎంపతి అంటే మోర్ దెన్ ద ఫీలింగ్. అంటే ఇలా సింపుల్ ఒక లాజిక్ మనం గుర్తుపెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎంపతికి అపోజిట్ ఏంటి? యాంటైపతి. ANTI. మీకు తెలుసు యాంటై అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది సార్? యాంటై అంటే opposite. యాంటై మీన్స్ వాట్? opposite. మనం యాంటై వైరస్, యాంటైడోట్, వి కాల్ దట్ యాంటై. యాంటై మీన్స్ opposite అనే మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఈజీగా మన భాషలో ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే చూడండి సార్, సింపతి అంటే 50% ఫీలింగ్ చూపించడం వారిపైన. ఎంపతి అంటే 100% ఫీలింగ్ చూపించడం. వాళ్ళంటే అంత ఇష్టం, ఎంపాథటిక్ ఫెల్లో ఇట్లా. ఇక అపతి అంటే ఇష్టం లేకపోవడం, ఒక 50% ఇష్టం లేదు వాళ్ళంటే. ఓకే, మరి యాంటైపతి అంటే 100% ఇష్టం లేదు వాళ్ళంటే. దట్స్ కాల్డ్ యాంటైపతి. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ హావ్ అండర్స్టూడ్. ఇది మనకున్నటువంటి లాజిక్. సో ఇలా చాలా పదాలు ఉన్నాయి దీనిపైన. ఇప్పుడు ప్యాథాలజీ అంటాం, స్టడీ ఆఫ్ డిసీజెస్ అని రాస్తాం. కొంచెం మనం ఇన్ఫార్మల్గా మాట్లాడుకుంటే ప్యాథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫీలింగ్సే కదా. ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ సైకోసోమాటిక్ అండ్ దే ఆర్ సైకాలజికల్. ఇప్పుడు డిసీజ్ అంటూ ఉంటాం కదా, మీరు వినే ఉంటారు. ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ నాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్. ఆల్ ద డిసీజెస్ ఆర్ సైకోసోమాటిక్ అండ్ దే ఆర్ సైకాలజికల్. ఫస్ట్ మనం ఫీల్ అవుతామంట, ఆ వ్యాధి వస్తుందేమో నిజంగానే వస్తుంది. ఇక రాదు 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 అని ఫీలింగ్ ఉంటే రాదంట. సో కాబట్టి దీనికి లాజిక్ మనం ఏర్పరిచాము. పద్దంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫీలింగ్. సో ప్యాథాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్, బట్ నాట్ గుడ్ ఫీలింగ్స్, నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్. కాస్త వ్యాధికారకమైనటువంటి ఆ లక్షణాలను స్టడీ చేయడం ఏమంటే ప్యాథాలజీ. సో ఈ పదం మీకు అర్థమైంది, క్లియర్? సో మనం నెక్స్ట్ పాయింట్ తీసుకుందాం. ఇది మీకు ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ మీకు రావాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? అండ్ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇంకో పదం చెప్దామని చెప్పాం కదా. ఇంకొకటి సై మీద ఉన్నటువంటి పదాలు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇంతమంది నేను చెప్పాను, సై మీన్స్ టు నో. SCI, సై మీన్స్ టు నో, తెలుసుకోవడం. KNOW అని చెప్తా ఉంటాం. సై మీన్స్ టు నో. ఇప్పుడు చూడండి దీని మీద పదాలు చూడండి. ప్రిసైన్స్. ప్రీ అంటే బిఫోర్, అంటే జరిగే విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? లైక్ ప్రిసైన్స్, లైక్ ఏ ప్రెడిక్షన్. మరి జరిగే విషయాన్ని అడ్వాన్స్గా తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ప్రొసైన్స్. ప్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అడ్వాన్స్.
ప్రో మీన్స్ వాట్? అడ్వాన్స్. జరిగే విషయాన్ని అడ్వాన్స్గా తెలుసుకోవడాన్ని ఏమంటారు? ప్రొసైన్స్. అంటే దెర్ ఈస్ నో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్, మైనర్ డిఫరెన్స్. రెండు పదాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడే తప్ప దానిలో పెద్ద అర్థం, నిగూఢమైనటువంటి అర్థం ఏం లేదు అక్కడ. రెండు అర్థాలు ఒకటే, ప్రిసైన్స్, ప్రొసైన్స్. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు కాన్సైన్స్. కాన్సైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అంతరాత్మ. అంటే నా అంతరాత్మ, ఇట్స్ మై కాన్సైన్స్. కాన్ అంటే టుగెదర్, అంటే నా నా ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని నా ఒక దగ్గర ఉంచుకోవడం, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి అన్నీ దగ్గరగా ఉంచుకొని టుగెదర్ పెట్టుకొని నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. దట్స్ మై కాన్సైన్స్. నా అంతరాత్మ నాకు చెప్తా ఉంటుంది వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. మై కాన్సైన్స్ టెల్స్ మీ దాట్ వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. దట్స్ ఆల్ కాన్సైన్స్, అంటే అంతరాత్మ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇలా మనం సైంటిస్ట్ అంటాం కదా, మనం సైన్స్ అంటాము, సైంటిస్ట్ అంటాం. SCIENTIST. వాట్ ఈస్ సైంటిస్ట్? ఇస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎ పర్సన్ కదా. ఇస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎ పర్సన్. అంటే ఏ పర్సన్ హూ నోస్ సంథింగ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్, వీ కాల్ దట్ గాయ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇట్లా ఇప్పుడు సైంటిస్ట్, సైన్స్ అంటట SCIENCE. సైన్స్ అన్నా కూడా విచ్ మీన్స్ టు నో సంథింగ్. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఏంటి? సైంటిస్ట్ అంటే మనం ముట్టుకోగలం అతన్ని, కాబట్టి కామన్ నౌన్. సైన్స్ని ముట్టుకోలేం, ఫీల్ అవుతాం, కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని చెప్తా ఉంటాం. దట్స్ ఇట్. దట్స్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. రెండు ఒకటే అర్థాలు, బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్. సైంటిస్ట్ ఇస్ ద కామన్ నౌన్, సైన్స్ ఇస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. దట్స్ అ డిఫరెన్స్. మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకేనా? సో కాబట్టి ప్రొసైన్స్, ప్రిసైన్స్, కాన్సైన్స్, ఓకేనా? సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సైంటిస్ట్, కాన్సైన్స్, కాన్షియస్. చూడండి, దీనికి సఫిక్స్గా మాట్లాడి CONSCIOUS. వాడు కాన్షియస్లో ఉన్నాడా అంటా ఉంటాం. అంటే స్ప్రోలో ఉన్నాడా, లేడా, లేకపోతే అన్కాన్షియస్, ఉంటే కాన్షియస్ ఫెలో. సో ఇట్లా మనం పదాలని డీకోడ్ చేసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఈ డీకోడింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక ఫైనల్గా నేను ఈ పదం చెప్తానని చెప్పాను, ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ తప్పుగా ఉంది. EGRE, ఎగ్రేజియస్లీ బ్యాడ్ అని చెప్తా ఉంటాం. అయితే చూడండి, ఇక్కడ ఒక పదం రాస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ గ్రెజ్ అంటేనే అర్థం ఏంటంటే, రిమెంబర్, G ఫర్ గ్రూప్. G ఫర్ గ్రూప్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ రెండు పదాలు కిందికి వచ్చినాయి చూడండి. ఇట్లా ఇందులో ఒక రెండు పదాలు, అందులో రెండు పదాలు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రెజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? విచ్ మీన్స్ గ్రూప్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ గ్రెగారియస్ అంటాం మనం. మంకీస్ ఆర్ గ్రెగారియస్, డాంకీస్ ఆర్ గ్రెగారియస్. అవి గుంపులు గుంపులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాయి, ఒంటరిగా జీవించలేవు. మనమంతా సంఘజీవులం, సంఘంలో బతకాలి. సో దట్స్ వై కాలింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ గ్రెగారియస్. డాంకీస్ ఆర్ గ్రెగారియస్, మంకీస్ ఆర్ గ్రెగారియస్. అవి గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి, మానవుల్లాగానే. మానవులు కూడా వాటిలాగానే గుంపులు గుంపులుగా ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. మరి ఇలా వివిధ పదాలు మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, కాంగ్రిగేషన్ అంటా ఉంటాం. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్? కాన్ మీన్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, టుగెదర్. కాన్ మీన్స్ టుగెదర్. చూడండి, కాన్ మీన్స్ టుగెదర్. మరి కాంగ్రిగేషన్, కాంగ్రిగేషన్ అంటే లివింగ్ టుగెదర్, జాయినింగ్ టుగెదర్, గ్యాదరింగ్ టుగెదర్. ఇట్స్ కాల్డ్ కాంగ్రిగేషన్. ఈ పదాన్ని కొంచెం రిలీజియస్లో మనం వాడతాం. రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్ అంటా ఉంటాం మనం, అంటే మత సమ్మేళనం. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా కొంచెం ఆ పదాన్ని యూజ్ చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. సో కాంగ్రిగేషన్ మనం అంటా ఉంటాం కదా, నీకు అగ్రిగేట్ మార్క్స్ వచ్చాయా అని మనం ఫ్రెండ్గా అడుగుతూ ఉంటాం. అంటే అన్ని ఒక దగ్గర కలిపితే అగ్రిగేట్, ఓ గ్రూప్ చేస్తే అగ్రిగేట్. కాంగ్రిగేషన్, అగ్రిగేషన్. మరి విడిపోవడాన్ని ఏమంటాము? సెగ్రిగేషన్. సో SEGREGATION, సెగ్రిగేషన్. సే అంటే మీనింగ్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, సపరేషన్. యాక్చువల్లీ ఈ సపరేషన్ అనే పదంలో నుంచే సే అనే పదాన్ని బయటికి కొట్టుకొచ్చిండండి. చూడండి, సపరేషన్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ సెగ్రిగేటెడ్, విడిపోవడం. ఇట్లా ఇప్పుడు మనందరం గ్రూప్గా క్లాస్లో కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇది గ్రూపు. గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు గ్రూపుకు తగ్గట్టే కొన్ని గైడ్ లైన్స్, కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి. ఎస్ అనో? సో వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా క్లాస్లో కూర్చున్నప్పుడు, గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు గ్రూప్ లాగానే ఉండాలి. మనం పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ లాగా ఉండాలి. కానీ ఆ అబ్బాయి కొంచెం ప్రైవేట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, కొంచెం ఇట్లా అట్లా కొంచెం తేడా ఉంది ఈ వారం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బయటికి పంపిస్తాం. ఇలా బయటికి పంపించడానికి ఉన్నటువంటి పదం ఏంటి? ఇంగ్లీష్లో బయట అని చెప్పేటువంటి పదం ఏంటంటే మనం అంటాం కదా, ఎగ్జిట్ అంటాం కదా. ఇందులో పదాన్ని ఈ అనే పదాన్ని వాడుకున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. సో గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్ ఇస్ కాల్డ్ ఎగ్రీజియస్లీ బ్యాడ్ ఫెలో.
ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు మనం చూసే ఉంటాం, క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఏదో బాగా అల్లరి చేస్తాడు. ఇప్పుడంటే ఫోన్లు ఉన్నాయి, అప్పట్లో ఫోన్లు లేవు, అయినా కానీ బయటకు పంపించాడు సారు. ఎందుకు బయటకు పంపిస్తాడు సార్? ఊరికైనా బయటకు పంపిస్తాడా? బ్యాడ్ అయితేనే కదా. మంచి వ్యక్తి అయితే అందరిని ఒక దగ్గర కూర్చొని పెట్టుకుంటాం. సార్ ఊరికైనా బయటకు పంపించాడని అర్థమైంది, హీస్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ గాయ్, ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ గాయ్. సో కాబట్టి బయటకు పంపిస్తాడు సారు ఆటోమేటిక్గా. సో అలా బయటికి పంపించడాన్ని ఏమంటామంటే ఎగ్రేజియస్లీ బ్యాడ్ ఫెల్లో. గ్రూప్లో ఉండే అటువంటి అర్హత లేదు, దట్స్ వై కాలింగ్ ఎగ్రేజియస్లీ బ్యాడ్ ఫెల్లో. సో ఈ విధంగా మనము ఈ పదాలు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. ఇందులో కాంగ్రిగేషన్, సెగ్రిగేషన్, అగ్రిగేషన్, ఎగ్రేజియస్ అనే పదం ఎందుకు వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం ఇవాళ వొకాబులరీ అనేది ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో ఉన్న పదాలన్నీ కూడా మనం డీకోడ్ చేసాము. ఎవ్రీథింగ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకేనా? వీటిని మీరు నీట్గా నోట్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవడము, స్క్రీన్ షాట్ దగ్గర పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు ఏమైనా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండొచ్చు 100%. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ ఎంటర్ టుడేస్ editorial. The main intention behind reading the editorial, I told you already many times, you need to get the clarity on especially grammar based questions, subject verb agreement based questions especially ga manam focus chestam. That we are doing right now also, and we do daily. So please follow the same pattern. ఇవాళ వచ్చినటువంటి కాలం ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి ఎడిటోరియల్. సో ఇది మనం ఒక ప్యాసేజ్ డిస్కస్ చేసి రిమైనింగ్ ప్యాసేజ్ మీకు హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా. సో లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్ టుడే ఆల్సో. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద టాప్ లెఫ్ట్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం, చదువుదాం ఇక్కడ నుంచి. ద సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్, వేర్పాటువాద రాజకీయాలు. ద సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్, the separatist politics that dominated Kashmir for decades appears to be losing ground in the face of assertive approach by the Bharatiya Janata Party central government. See that, full stop, it is here. There to here, one sentence is finished. Now tell me what is subject and verb. And here you can focus, the subject is the separatist politics, వేర్పాటువాద రాజకీయాలు. Not inclusive politics, separatist politics. నాట్ అగ్రిగేట్ పాలిటిక్స్, సెగ్రిగేట్ పాలిటిక్స్. ఇంతకుముందు వాడిన పదం అలా. సో ఇది సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు చూడండి, సబ్జెక్టు పక్కన దట్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ దట్ని ఏమంటాం మనం? రిలేటివ్ ప్రనౌన్ అని చెప్తాం. ఈ రిలేటివ్ ప్రనౌన్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దాని ముందున్న పదాని గురించి చెప్తుంది. దాని ముందున్న పదం ఏంటి? ఎస్, వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ ద సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్, వేర్పాటువాద రాజకీయాలు. ఇది సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? ఆబ్వియస్లీ సింగులర్. పదం చూడడానికి ప్లూరల్గా ఉంటుంది, కానీ పదం సింగులర్, వర్బ్ సింగులర్ అనే తీసుకుంటాం, మీకు కూడా తెలుసు. సో నా ఇది సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు దీని వర్బ్ చూడండి. వర్బ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ అపియోస్. ఇగో ఇది వర్బ్. అపియోస్ అంటే జస్ట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ప్రత్యక్షం అవుతుంది, చూడడానికి ఇలా కనబడుతుంది అని మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు చూడండి, సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్ దట్ డామినేటెడ్ కాశ్మీర్ ఫర్ డెకేడ్స్. కొన్ని దశాబ్దాలుగా వేర్పాటువాద రాజకీయాలు ఈ యొక్క కాశ్మీర్ అనే ఒక ప్రాంతాన్ని ఆధిపత్యం చెలాయించాయి. కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశంలో భాగం కాదు, ఇది సపరేట్ ప్రాంతము. కాశ్మీర్ అనేది భారతదేశంలో భాగం కాదు, దీనికి స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అక్కడికి ఇంకొకరు పోకుండా, వాళ్ళు ఇంకో ప్రాంతానికి రాకుండా, ఇలాంటి కొన్ని కట్టడి చేసినటువంటి రాజకీయాలు ఇవాళ అన్నీ ఎక్కడా లేవు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో అందుకే ఏమన్నాడు? ద సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్ అపియర్స్ టు బి. టు బి అంటే ఇలా కనబడుతున్నాయి, చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతున్నాయి. ఇది మళ్ళీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. టు బి అంటే చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతున్నాయి. ఎలా కనబడుతున్నాయి? లాజింగ్ ద గ్రౌండ్. గ్రౌండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ బేస్, ఆధారం. ఇన్ని రోజులుగా ఆధిపత్యం చెలాయించినటువంటి ఆ వేర్పాటువాద రాజకీయాలు ఇవాళ వాటి యొక్క పునాదులు కోల్పోతున్నాయి. ఎక్కడ? ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద, ఇగో చూడండి, ఇన్ ద ఫేస్. ఇన్ ద ఫేస్ అంటే ఎదుర్కోవడం, ఫేస్ టు ఫేస్ అంటాం కదా. ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్, ఎవరికి విరుద్ధంగా ఇలా తయారైనాయి చెప్తున్నాడు. ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అసర్టివ్ అప్రోచ్. అసర్టివ్ అప్రోచ్ అంటే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అప్రోచ్, వెరీ ఎగ్జార్టింగ్. అసర్టింగ్ అంటే చాలా బలంగా చెప్పడం, ఎంఫసైజింగ్ అని చెప్తాం మన మీనింగ్. సో ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద అసర్టివ్ అప్రోచ్, ఈ విధానం కింద, అసర్టివ్ అప్రోచ్ కింద అవి ఆ వేర్పాటువాద రాజకీయ పార్టీలు ఆ బేసిస్ కోల్పోతున్నాయంట ఈ రోజుల్లో. ఈ అసర్టివ్ అప్రోచ్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు చెప్తున్నాడు. అసర్టివ్ అప్రోచ్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు? బై ద భారతీయ జనతా పార్టీ లెడ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇగో ఇది కథ. ఈ అసర్టివ్ అప్రోచ్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ లెడ్, అంటే
భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద ఇవాళ అక్కడ ఉన్నటువంటి వేర్పాటువాద రాజకీయాలన్నీ కూడా వాటి ఆధారాన్ని కోల్పోతున్నాయి. ఈ యొక్క ఎక్కడది కాశ్మీర్లో పదుల సంవత్సరాల కొద్దీ దశాబ్దాలుగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఈ అసర్టివ్ అప్రోచ్ అనే ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ను తట్టుకోలేక అక్కడ గ్రౌండ్ అనేది అంటే వాళ్ళకి ఆ యొక్క బేసిస్ అనేది లేకుండా పోతుంది. వాళ్ళ ఆధిపత్యానికి కట్టలు వేసినటువంటి బీజేపీ పార్టీ అని రేటర్ అంటున్నాను నేను డైరెక్ట్గా. ఓకే, అందుకని ఆర్టికల్ 370 కూడా రద్దు చేశారు కదా. సో ఆ విధంగా క్లియర్. ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద సెపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్. వర్బ్ ఏంటి? అప్యోస్. దాట్స్ ఇట్. అప్యోస్ అంటే ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి, చూడడానికి ఇలా కనబడుతున్నాయి, సీమ్స్ టు బి అలా. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వి ఎంటో. సో నా ఇప్పుడు చదువుతాను చూడండి. ద నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్. చూడండి ఇక్కడ దా అనేది ఎవరికి రాశారు? నరేంద్ర మోదీకి రాశాడా? కాదు సార్, గవర్నమెంట్కి రాశాడు. అది ఆర్టికల్ అప్రోచ్. ద నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్, నరేంద్ర మోదీ పాలిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం బర్బు చూడండి, హ్యాస్ సక్సీడెడ్, చాలా విజయవంతమైంది. ఎక్కడ? ఇక చూడండి, హ్యాస్ సక్సీడెడ్ అంటే విజయం సాధించింది. ఎక్కడ? ఇన్ ఆల్టరింగ్. ఆల్టరింగ్ అంటే చేంజింగ్. ఇన్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి అక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ డామినేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా మార్పు చేశారు. ఆల్టరింగ్ అంటే చేంజ్, మార్పు చేయడం. ఇన్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ లో బీజేపీ అంటే నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్ విజయవంతమైంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ చేంజ్ చేయడంలో, మార్పు చేయడంలో అతని పార్టీ విజయవంతమైంది అంటాడు. సో గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఎక్కడ? ఇన్ కాశ్మీర్. కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను కంప్లీట్గా మార్పు చేసినటువంటి వారు ఎవరంటే నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్. అందులో సక్సెస్ సాధించింది. అయిపోయింది సెంటెన్స్. సో నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు? అడ్వాన్సింగ్. ఇప్పుడు దీని ఏం చెప్పాలి? జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్తాం. అడ్వాన్సింగ్ అంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళడం. అడ్వాన్సింగ్ అ న్యూ నరేటివ్, ఒక కొత్త శకాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. అడ్వాన్సింగ్ అంటే టు బ్రింగ్ అహెడ్, ముందుకు తీసుకురావడం. న్యూ నరేటివ్, ఒక కొత్త ఫిలాసఫీ, ఒక కొత్త శకాన్ని తీసుకొస్తున్నారు వీళ్ళు. న్యూ నరేటివ్, కొత్త కథా సంకల్పం తీసుకొస్తున్నారు వీళ్ళు. అడ్వాన్సింగ్ అ న్యూ నరేటివ్. ఏమిటా నరేటివ్? ఆఫ్ ఆస్పైరేషనల్ రీజియన్. ఆస్పైరేషనల్ అంటే ఏంది? అందరూ కోరుకునేటువంటి ఆ యొక్క డిజైర్డ్ రీజియన్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎక్కువ ఏం ఆస్పైర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనం అంటాం కదా బ్యాంకింగ్ ఆస్పైరెంట్స్, ఎస్ఎస్సి ఆస్పైరెంట్స్ అంటాం కదా. అంటే నేను కోరుకుంటున్నా ఎస్ఎస్సి జాబ్ రావాలని కోరుకుంటున్నా. ఐఎమ్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి జాబ్. అంటే రీజనల్ ఆస్పైరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగా అక్కడ నరేటివ్ అనేది మారిపోతుంది. ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో అది జరుగుతుంది వాళ్ళు అక్కడ అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఆస్పైరింగ్ రీజియన్ దట్. ఇప్పుడు రీజియన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? దట్. ఈ దట్ ఇచ్చాడు అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? ఆ రీజియన్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? దట్ సీక్స్, ఆ ప్రాంతం కోరుకుంటుంది. ఏం కోరుకుంటుంది? చూడండి, ప్రాస్పెరిటీ అంటే మంచి అభివృద్ధి, పీస్ శాంతి, మరియు ఇంటగ్రేషన్ అంటే ఏకత్వం అంటే ఇంటగ్రేషన్ అంటే మంచి ఐకమత్యం కోరుకుంటున్నారంట ప్రజలు. సో దాన్ని వాళ్ళ అడ్వాన్స్గా చేస్తున్నటువంటి ఒక నరేటివ్ కనబడుతుంది అక్కడ. ఆస్పైరేషనల్ రీజియన్ కనబడుతుంది. వారి యొక్క ఆస్పైరేషన్స్, వారి యొక్క కోరికలు ఏంటి, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారి కోరికలు ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు? ప్రాస్పారిటీ, పీస్ అండ్ ఇంటగ్రేషన్ కోరుకుంటున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ అడుగులు పడుతున్నాయి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం అండర్ ద బీజేపీ లీడర్షిప్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? నరేంద్ర మోదీ గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ సక్సీడెడ్. దట్స్ ఇట్. ఎందులో విజయం సాధించింది ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అంటే ఇన్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఇన్ కాశ్మీర్. కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి ఆ నిజమైనటువంటి గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళ మార్పు చేసినటువంటి పార్టీగా అది ఆ పార్టీ విజయం సాధించింది. ఇంకేం చేస్తున్నారు వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అంటే అడ్వాన్సింగ్ ఎ న్యూ నరేటివ్, ఒక కొత్త విధానాన్ని కథా సంకల్పం చేస్తూ కొత్త విధానాన్ని రాస్తున్నారు వాళ్ళు. ఏంటది? ఆఫ్ ఆస్పైరేషనల్ రీజియన్, అందరూ కోరుకున్నటువంటి ప్రాంతంగా మార్పు చెందిస్తున్నారు ఈ పార్టీ. అందరూ ఏం కోరుకుంటున్నారు? ఈ ప్రాంతంలో ఏం ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే దట్ సీక్స్ ప్రాస్పారిటీ, పీస్ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ. ఇవి కావాలని కోరుకుంటున్నారు. దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు అడ్వాన్స్ ఒక నెరేటివ్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, రిఫ్లెక్టింగ్ దిస్ షిఫ్ట్. చూడండి, ఇది మనం మళ్ళీ జెరెండియల్ ఫ్రేజ్ అంటాం, ఇది సబ్జెక్ట్ కాదు. రిఫ్లెక్టింగ్ దిస్ షిఫ్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ అన్నాడు కదా, ఇప్పుడు ఆల్టరింగ్ చేస్తున్నారు, గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ మార్పు చేస్తున్నారు. ఆ షిఫ్ట్, ఆ మార్పు
ఆ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ అని దాని యొక్క మీనింగ్. రిఫ్లెక్టింగ్ దిస్ షిఫ్ట్ అంటే ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ ఏం చేస్తున్నారంట, మెంబర్స్ ఆఫ్ సెవరల్ సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ ఎక్కడున్నారు ఇవి చూడండి. అవుట్ఫిట్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మీకు కనబడుతుంది కదా, అవుట్ఫిట్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, ఇది హైఫన్ స్పాట్. ఇక చూడండి, ఇక్కడ హైఫన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ హైఫన్ ఎండ్ అయింది. అంటే ఇది మొత్తం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు, ఈ యొక్క సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. అంటే ఇక్కడ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్, ఆర్గనైజేషన్స్, టీమ్స్, అంటే వేర్పాటువాదులు అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. సో వారి గురించి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి కదా, అందుకే హైఫన్స్లో రాశాడు. ఏంటో చదువుకోవాలి అక్కడ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, మెంబర్స్ ఆఫ్. బేసిక్గా మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే మెంబర్స్, కొంతమంది వ్యక్తులు. ఇది సబ్జెక్ట్. ఏం మెంబర్స్ అంటే ఇది ఆఫ్ సెవరల్ సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్, వివిధ రకాల వేర్పాటువాద వర్గాలు, వివిధ రకాల సెవరల్ సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్, వివిధ రకాల వేర్పాటువాద కూటములు, గ్రూప్స్, ఇట్లా మనం తీసుకుంటాం. అది మెంబర్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా కూడా అవుట్ఫిట్స్ గురించి ఇచ్చాడు కాబట్టి హోల్లో పెట్టుకుంటాం. సో అవుట్ఫిట్స్ గురించి చదువుదాం, ఏమని ఇచ్చాడో చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఏందో నాకు కూడా తెలియదు కదా, ఇచ్చాడు, హెల్ప్ చేశాడు. చూడండి రైటర్ ఏంటా అవుట్ఫిట్స్, ఎవరు వాళ్ళు అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్స్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్. ఇగో ఇదొక గ్రూపు, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్, ఇదొక అవుట్ఫిట్, సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్, వేర్పాటువాద ఒక మూమెంట్. ఇంకా డెమోక్రాటిక్ పొలిటికల్ మూమెంట్ అనా, ఇది ఒక సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్. ప్రజాస్వామ్య రాజకీయ మూమెంట్ అంట, ఇదొక అవుట్ఫిట్. ఇంకేంటంట, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తహ్రీక్ ఇస్తిక్లాల్ అనేది ఒక అవుట్ఫిట్. అదేవిధంగా ఇంకొకటి, ఇవన్నీ పార్టీల పేర్లు అనుకుంటా, తహ్రీక్ ఇస్తికామాత్, ఇది ఒక అవుట్ఫిట్. ఇంకా ఇవన్నీ, అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సాల్వేషన్ మూమెంట్, ఇది ఒక అవుట్ఫిట్. ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయంట జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని భారతదేశం నుంచి వేరు చేయడానికి. ఇన్ని వర్గాలు పనిచేస్తున్నాయంట. ఇందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. మెంబర్స్ వర్బ్ చూడండి, మెంబర్స్ రీసెంట్లీ ఇస్ ద అడ్వర్బ్. మెయిన్ వర్బ్ చూడండి, మెంబర్స్ అనౌన్స్డ్, వాళ్ళొక పిలుపునిచ్చారు. ఏంటది అంటే దేర్ ఫార్మల్ డిసోసియేషన్ ఫ్రమ్ సెపరేటిస్ట్ ఐడియాలజీ. చూడండి, వీళ్ళు ఏమని అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట, దేర్ ఫార్మల్ డిసోసియేషన్. చూడండి, అసోసియేషన్ అంటే కాంగ్రిగేషన్, కలవడం. మరి డిసోసియేషన్ అంటే సెగ్రిగేషన్, విడిపోవడం. వాళ్ళే స్వయాన అనౌన్స్మెంట్ చేశారంట, ఏమని, దేర్ ఫార్మల్ డిసోసియేషన్ ఫ్రమ్ సెపరేటిస్ట్ ఐడియాలజీ. నో నో నో, మేము భారతదేశంలో భాగమే, మేము భారతదేశం నుంచి విడిపోము. ఇది అడ్వర్బ్ అని చెప్పాను రీసెంట్లీ. మేము భారతదేశం నుంచి విడిపోము, మేము భారతదేశం నుంచి కలిసి ఉంటాము అనే ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేశారంట వాళ్ళంతా, ఈ సపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్. ఎవరా సపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఇక్కడ మధ్యలో చెప్పాడు, ఈ హైఫన్స్లో పెట్టాడు, మీరు చదువుకోండి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, మెంబర్స్ అనౌన్స్డ్ దేర్ ఫార్మల్ డిసోసియేషన్. అయిపోయింది. సబ్జెక్టు, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, క్లాస్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనుకుంటా, ఎందుకంటే సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది జనరల్గా. సో అదే చెప్తుండే ఇక్కడ, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. సబ్జెక్ట్ ఏంటి, కేంద్ర హోమ్ మినిస్టర్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్, ఇక్కడ మొత్తం అమిత్ షా. ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, హెయిల్డ్. ఇది వర్బ్. హెయిల్డ్ అంటే కొంచెం ఏంటంటే జయ జయ ధ్వానాలు చేయడం, అంటే గొప్పగా మెచ్చుకోవడం, యు ఆర్ గ్రేట్ అని చెప్పడం, అట్లా ప్రైజ్డ్, బోస్టెడ్, ఇలా మనం తీసుకుంటాం, ఎంకరేజ్డ్, ఇట్లా. సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్, యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. వర్బ్ వచ్చేసి హెయిల్డ్ ద డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ అంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్, ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలు, ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా కలిసి అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కదా, ఏమని, మేము సపరేటిస్ట్ ఐడియాల నుంచి విడిపోతున్నాం, మేము భారతదేశం నుంచే కలిసి ఉంటాం అనే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కదా, ఆ డెవలప్మెంట్ అన్నట్టు. ద డెవలప్మెంట్ అంటే ఈ పురోగతి. ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ని అమిత్ షా స్వయాన మెచ్చుకున్నాడు. హెయిల్డ్ ద డెవలప్మెంట్. యాజ్ అంటే ఏంది, బికాస్, ఎందుకు మరి, యాజ్
బికాస్ ఇది సబ్జెక్ట్ కంజంక్షన్ వల్ల. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ సెపరేటిజం చూడండి, చదవండి. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ సెపరేటిజం బికమింగ్ ఏ థింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. అచ్చా, crediting Mr. Modi's vision of a developed, peaceful and unified Bharat. Yes. ఓకే. అమిత్ షా చెప్తున్నాడు ఈ మాటలు. ఏమంటున్నాడు చూడండి. అయితే అమిత్ షా ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి, ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంది? బేసిస్, ఆధారము. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ వాట్? ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ సెపరేటిజం. ఇదంతా మళ్ళీ ఫ్రేజ్లో రాశాడు, యాక్చువల్లీ సెంటెన్స్ కూడా కాదు. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ సెపరేటిజం, వేర్పాటువాదం అనే ఒక బేసిస్ ఏదైతే ఉందో అది బికమింగ్ ఏ థింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. అది రోజు రోజుకి ఎలా మారిపోతుందంట? అది గతంలాగా మారిపోతుంది. అంటే బికమింగ్ ఏ థింగ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే అది రోజు రోజుకు దాని యొక్క ప్రాబల్యం తగ్గిపోతుంది. ఒకప్పుడు ఉండే కాశ్మీర్ మేము వేరే వెళ్ళిపోతాం భారతదేశం నుంచి అని ఉండే. సో ఈ వేర్పాటువాదం అనేది ఏదైతే ఉందో అది నెమ్మదిగా తగ్గుతుందంట. అది ఒక పాస్ట్, గతం ముచ్చట. మనం అంటాం గత, ఇప్పుడు కాదు, అది గతంలో ఉండే. అది ఆ ప్రాబల్యం మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతుందంట ఈ యొక్క కాశ్మీర్లో. సో మరి ఇలా తగ్గడానికి కారణం ఏంటి చెప్పాడు ఇక్కడ. క్రెడిటింగ్ అంటే దీన్ని మొత్తానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ చెప్తున్నాడు. క్రెడిటింగ్, ఇది కూడా మళ్ళీ జెరండియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటా. క్రెడిటింగ్ మిస్టర్ మోదీస్ విజన్. నరేంద్ర మోదీ సార్ యొక్క విజన్ అంటే అతని యొక్క దూరదృష్టి ఏంటి? సార్ యొక్క దూరదృష్టి ఏంటి అంటే విజన్ ఆఫ్ నరేంద్ర మోదీ యొక్క కళ ఏంటి? అతని యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు, ఆఫ్ డెవలప్డ్, పీస్ఫుల్ అండ్ యూనిఫైడ్ భారత్. ఇగో ఇది కథ. నరేంద్ర మోదీ యొక్క లక్ష్యం దిశగా ఇవాళ కాశ్మీర్లో వేర్పాటువాదం అనేది తగ్గిపోయి మేము కూడా భారతదేశంలో మిళితమైదామని చెప్పి స్వయాన అక్కడ ఉన్నటువంటి సెపరేటిస్ట్ అవుట్ఫిట్స్ అందరూ కూడా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఇండియా. ఇది ఒక శుభ సంకేతం భారతదేశానికి అని మనం ఫీల్ అవ్వాలి. క్లియర్? సో ఇది ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుందాం? యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. ఆ వర్బ్ చూడండి, హెయిల్డ్ ద డెవలప్మెంట్. ఈ డెవలప్మెంట్ని మెచ్చుకుంటూ ఈ డెవలప్మెంట్ గల కారణం ఏంది? దీనికి ఎవరు క్రెడిట్? ఈ క్రెడిట్ అంతా ఎవరికి వెళ్తుంది అంటే నరేంద్ర మోదీకి వెళ్తుంది. ఎందుకు నరేంద్ర మోదీకి వెళ్తుంది? అతని లక్ష్యం ఏంటి అంటే చెప్తున్నాడు. అతని లక్ష్యం ఏంటంటే డెవలప్డ్, పీస్ఫుల్, యూనిఫైడ్ భారత్ అతని లక్ష్యం. సో లక్ష్యం దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇంకేమంటున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం క్లియర్గా. లెట్స్ టాక్ వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్. ఇక్కడ చూడండి, దట్ even second rung separatist leaders or little known separatist groups are publicly renouncing separatist politics and acknowledging its failure marks a significant departure from the past. చూసారా ఎంత బాగా ఇచ్చాడో సెంటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటో చెప్పగలరా? రైట్, ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్ దట్. చూడండి, దట్ ఎప్పుడైనా మీకు సెంటెన్స్లో స్టార్టింగ్లో కనుక దట్ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ లాగా పనిచేస్తుంది. దట్ ఏంటో మొదలు చెప్తాడు. ఇప్పుడు దట్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. దోస్ అంటే ప్లూరల్, దట్ అంటే సింగులర్. సో హోప్ యూ గాట్ ద క్లారిటీ. దట్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి వర్బ్ కూడా సింగులర్లో ఉండాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద వర్బ్? దట్ మార్క్స్. ఇగో ఇది వర్బ్. దట్ మార్క్స్ అంటే ఏంది? సూచిస్తుంది, ఇండికేట్స్, సిగ్నల్స్. దట్ ఇండికేట్స్, దట్ సిగ్నల్స్, దట్ షోస్. ఏంటి? దట్ షోస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా? దట్ షోస్ ఓ సిగ్నిఫికెంట్ డిపార్చర్. డిపార్చర్ అంటే వెళ్ళిపోవడం, అరైవల్ అంటే రావడం కదా. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. చూడండి అయిపోయింది సెంటెన్స్. దట్ షోస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ డిపార్చర్. ఎక్కడి నుంచి విడిపోతుంది? ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. గతంలో అల్లర్లు చెలరేగడము పెద్ద ఎత్తున, ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరు ఇండియా కాదు అని పెద్ద ఎత్తున ఏవైతే అల్లర్లు పెద్ద ఎత్తున ఈ నినాదాలు వచ్చాయో దాని నుంచి విడిపోయినట్టుగా కనబడుతుందంట. దాని నుంచి మనం విడిపోయాం. ఆ నినాదాలు, ఆ అల్లర్లు ఏం లేవు ఇప్పుడు, అవి క్లియర్గా మనకు కనబడుతుంది. దట్ షోస్ సిగ్నిఫికెంట్ డిపార్చర్. ప్రాముఖ్యమైనటువంటి డిపార్చర్గా మనకు కనబడుతుంది గతం నుంచి. గతంలో అల్లర్లు ఉండే, దాని నుంచి విడిపోయాం మనం. ఇప్పుడు అల్లర్లు లేవు. చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇలా కొత్తగా రైలు మార్గం ఏదో పడ్డది పెద్ద ఎత్తున.
సో ప్రజలు ఇవాళ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కూడా టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా మార్చి దాన్ని డెవలప్ చేద్దామని గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రజలు కూడా వెళ్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. సో ఇది మనకు రైటర్ చెప్తున్నటువంటి మాట. సో ఏంటా దట్ కావాలంటే మధ్యలో చదువుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, దట్ ఇది మధ్యలో ఉంది, బట్ ఓకే, దాన్ని కూడా మన సబ్జెక్ట్ అగ్రిమెంట్ లా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈవెన్ సెకండ్ రంగ్ అంటే సెకండ్ హాఫ్, సెకండ్ పార్ట్. రంగ్ అంటే ఒక భాగం, వన్ పార్ట్. సెకండ్ రంగ్ సపరేటిస్ట్ లీడర్స్, ఆర్ ఇప్పుడు సెకండ్ రంగ్ సపరేటిస్ట్ లీడర్స్ అంటే ఏంటి నాకు తెలియదు. ఇగో చెప్పాడు, అందుకే ఆర్, లేకపోతే వాళ్ళని ఇలా కూడా అంటాం. ఎలా అంటాం? లిటిల్ నోన్ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్స్. ఇగో ఇది లిటిల్ నోన్ అంటే పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు, వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో చిన్న అక్కడిక్కడ వేర్పాటువాదం కావాలనుకునే వాళ్ళు అందని ఒక మీనింగ్. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇంకో భాషలో అంటే సెకండ్ రంగ్ సపరేటిస్ట్ లీడర్స్, వేర్పాటువాద నాయకులు, లేదా లిటిల్ నోన్ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్స్. వాళ్ళు పెద్దగా అందరికీ తెలియదు దేశంలో, అక్కడక్కడ కొంత పరిచయాలు ఉండి ఒక 200-300 మందిని గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు అంతే. సో లిటిల్ నోన్ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్స్. వర్బ్ చూడండి, ఇగో ఆర్, ఇది పబ్లిక్లీ అనేది అడ్వర్బ్, ఆర్ ప్లస్ V4 రావాలి. ఆర్ రెనౌన్సింగ్ సపరేటిస్ట్. ఇగో చూడండి, రెనౌన్సింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా, జస్ట్ లైక్ వదిలేయడం అన్నట్టు. ఇది యాక్చువల్గా ఇది కింగ్కు వాడతాం. రెనౌన్సింగ్ ద థ్రోన్ అంటాం, అంటే కిరీటాన్ని వదిలేయడం. అంటే వీళ్ళు కూడా పబ్లిక్లో, ప్రజా సమక్షంలో ఈ సపరేటిస్ట్ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తున్నారంట? రెనౌన్సింగ్ సపరేటిస్ట్ పాలిటిక్స్, వేర్పాటువాద రాజకీయాలకు వీళ్ళు స్వయాన ప్రజాక్షేత్రంలో స్వస్తి చెప్తున్నారు. ప్రజల ముందుకొచ్చి మేము వదిలేస్తున్నాం, మాకొద్దు ఈ పాలిటిక్స్ అని చెప్పేస్తున్నారంట. వేర్పాటువాద పాలిటిక్స్ మాకొద్దు అని చెప్తున్నారంట. ఇంకేమంటున్నారు? అండ్ అక్నాలజింగ్ ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్. ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట? అవును, మాకు అర్థమైంది, ఇది పతనమే, అంతేగాని మాకు డెవలప్మెంట్ కాదు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు గుర్తించారంట. అండ్ అక్నాలజింగ్ ఇట్స్ ఫెయిల్యూర్, దాని యొక్క పతనాన్ని కూడా వాళ్ళకి క్లియర్గా అర్థమైంది. వేర్పాటు రాజకీయాలు కరెక్ట్ కాదు అన్న విషయాన్ని కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సెకండ్ రంగ్ సెపరేటిస్ట్ లీడర్స్ లేదా లిటిల్ నోన్ సెపరేటిస్ట్ గ్రూప్స్. చూడండి, మనం వెల్ నోన్ అంటే అందరికీ తెలిసిన, అపోజిట్ లిటిల్ నోన్ చాలా తక్కువ, ఎవరికి తెలియదు, ఆ ప్రాంతంలో తప్ప అందని ఒక మీనింగ్. సో క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకుందాం? దట్, వర్బ్ ఏంటి? మార్క్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? సిగ్నిఫికెంట్ డిపార్చర్. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది సెంటెన్స్. దట్ మచ్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వీఆర్ గోయింగ్. సో ఇట్ సిగ్నల్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్. వర్బ్ ఏంటి? సిగ్నల్స్ అంటే ఇండికేట్స్. ఏంటి? ద ఎమర్జెన్స్. ఇట్ సిగ్నల్స్ ద ఎమర్జెన్స్. ఏమిటా ఎమర్జెన్సీ? ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూ పారాడైమ్. ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూ పారాడైమ్. పారాడైమ్ అంటే ఏంది? కంప్లీట్ షిఫ్ట్. న్యూ పారాడైమ్ ఫర్ సపరేటిస్ట్ లీడర్షిప్. వేర్పాటువాద నాయకత్వానికి ఈ పైన చూసినటువంటి విధం ఏదైతే ఉందో ఒక కొత్త పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అంటే కంప్లీట్ మార్పుగా కనబడుతుంది. ఇన్ ద రీజియన్, ఈ ప్రాంతంలో కంప్లీట్ మార్పుగా కనబడుతుంది అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో ఇలా మనము ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ మీకు హోంవర్క్. సో ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ సో దాట్ యూ కెన్ టేక్ ద సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఎట్ హోమ్. చాలా పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఇది. Please take the screenshot and I can show you the next half here. And you need to put the subject verb agreement in the comment section. So hope you have taken right. And next, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడి వరకు పొలిటికల్ పార్టీస్ వరకు సెకండ్ హాఫ్లో ఉంది. Take the screenshot from here also. And I'm sorry, a bit here. Put your comments in the comment section. What is the subject and verb agreement in this paragraph? ఓకే, దీని కంటిన్యూషన్ కూడా ఉంది చూడండి ఈ పారాగ్రాఫ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో పుట్ యువర్ కామెంట్స్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, సో డైలీ వి డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ అనేది కూడా మనం చేయడం జరిగింది. సో దీని బేసిక్గా మీరు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ టుడేస్ discussion. Hope you understand vocabulary plus editorial column. All right, so thank you, have a good day.